Shelte Manisha. So students, this is our 23rd lecture of management. Till now, we have completed our 4 units. In the previous lecture, we have completed our unit number 4, that is safety management. And what are the types of accident, precautionary measures, all that things we have seen in the previous lecture. So today we are going to start last unit of our subject management, that is legislative acts. It is for 12 marks in your exam. Okay. So what is our today's unit? That is legislative act. It is unit number 5 of our syllabus. Okay. So students, what we have to see in this lecture? See, total 6 sub-contents are there in this legislative act. 5.1 is necessity of acts. What we have to see in this unit? What are the necessities of legislative acts? Then important definitions and main provisions of act. Then also we have to see necessity of legislative act. गरज काय असते कायद्याची किंवा legislative actची. Then also we have to see students the Indian Factories Act. Indian Factories Act. इंडिया मध्ये जे जे काही फॅक्टरीज कंपनी आहेत तिथे कुठले कुठले ऍक्ट म्हणजे कायदे लागू असतात त्याबद्दल आपल्याला माहिती घ्यायची आहे 5.3 मध्ये. 5.4 आहे द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट, दॅट इज 1947. 1947 पासून जे काही ऍक्ट्स लागू झालेले आहेत त्याचा इथे आपल्याला थोडक्यात अभ्यास करायचा आहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. त्यानंतर आपल्याला पाहायचे मुलांनो द मिनिमम वेजेस ऍक्ट. वेजेस म्हणजे सॅलरी. फक्त आपण जो म्हणतो महिन्याला जे वर्कर्स किंवा एम्प्लॉईज किंवा स्टाफ काम करत असतात त्याचा मिनिमम वेजेस किती पाहिजे त्याचा जो ऍक्ट कायदा ठरवून दिलेला आहे ऍक्ट 1923 नुसार, तर ते आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे 5.5 मध्ये. आणि ऍट द एंड वी हॅव टू सी द वर्कमॅन्स कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट. जे काही एम्प्लॉईज तिथे काम करतात त्यांना कॉम्पेन्सेशन बद्दलचे कुठले ऍक्ट आहेत तर त्याबद्दल सुद्धा आपल्याला ह्या युनिट मध्ये माहिती घ्यायची आहे. So students, there are total 6 sub-contents of this unit. So today we have to complete first 2. आज आपल्याला पहिले 2 सब-कंटेंट कंप्लीट करायचे आहेत आजच्या लेक्चर मध्ये. तर पहिला आहे व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ ऍक्ट्स. त्यानंतर बघायचं आपल्याला इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स ऑफ ऍक्ट अँड मेन प्रोव्हिजन्स ऑफ ऍक्ट्स. आणि 5.2 मध्ये काय पाहायचं आहे मुलांना आपल्याला नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेटिव्ह ऍक्ट्स. गरज काय. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे प्रिन्सिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन. So students, this post outcome means you can understand through this lecture what is the purpose of the Industrial Legislative Act and what unit outcome you will get. You can able to explain what is the purpose of Industrial Legislative Act. At the end of this lecture, you can able to explain what is the purpose of the Industrial Act. Okay. So बघूया what is the learning objective. So remember students, a clear definition of labor laws. ह्या लेक्चरच्या नंतर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे लेबर लॉज ची डेफिनेशन काय आहे. त्यानंतर यू शुड नो द थ्रस्ट एरियाज ऑफ लेबर लॉज. कुठे गरज आहे जास्त करून कुठल्या एरियामध्ये that you should able to know. Then you can able to understand the categorization of different labor law. लॉचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, कॅटेगरीज आहेत, तर ते कुठल्या प्रकारामध्ये कुठला लॉ बसतो हे पण तुमच्या लक्षात येणार आहे. You can able to understand and you can also able to understand the basic objectives and necessity of labor laws. तर हे 4 पॉइंट्स तुम्ही अंडरस्टँड करणार आहात आफ्टर दिस लेक्चर. So we will start. Introduction. So the Ministry of Labor and Employment seeks to protect and safeguard the interests of workers in general and those who constitute the poor, deprived and
disadvantaged sections of the society in particular. So students, through the Minister of Labor and Employment, what they say, they can protect and safeguard the interest of workers in general. वर्कर्सची काय मेंटॅलिटी आहे, त्यांना काय पाहिजे आहे, हे कोण पाहतं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट. ओके. Who constitute the poor and they are deprived and disadvantaged sections of the society. तर प्रत्येकाला लॉस प्रमाणे त्यांना जे काही त्यांचे राईट्स आहेत ते मिळालेच पाहिजे. हे कोण बघतं? द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. So the government's attention is also focused on promotion of welfare activities. The government section असू दे किंवा प्रायव्हेट सेक्शन असू दे, गव्हर्नमेंटचं लक्ष असतं की जे काही वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीज असतात, वेलफेअर फॉर द एम्प्लॉईज और वर्कर्स, त्या प्रोव्हाइड केले गेले पाहिजे. सो गव्हर्नमेंट्स अटेन्शन इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन प्रमोशन ऑफ वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीज and providing social security to the labor force both in the organized and unorganized sectors in tandem with the process of liberalization. तर ह्या ज्या काही कंपन्यांमध्ये प्रोसेस वेलफेअरच्या ज्या काही सुविधा दिलेल्या असतात त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटचं लक्ष असतं, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. दे कॅन फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ वेलफेअर फॉर द एम्प्लॉईज ऑफ वर्कर्स. So these objectives are sought to be achieved through enactment and implementation of various labor laws which regulate the terms and conditions of service and employment of workers. तर याच्यामध्ये जे काही वर्कर्सला टर्म्स कंडिशन दिलेले असतात त्याच्यावरती पण योग्य ते प्रकारचं निरीक्षण करण्याचं काम कोणाचं असतं? द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. आणि एम काय आहे त्याच्या मागचा? सो दीज ऑब्जेक्टिव्स आर सॉट टू बी अचीव्ड थ्रू एनॅक्टमेंट अँड इम्प्लिमेंटेशन. म्हणजे ज्या काही सुविधा, रूल्स, रेग्युलेशन्स, ऍक्ट्स जे आहेत एम्प्लॉई साठी ते इम्प्लिमेंट केले गेले का नाही हे नेहमी पाहिलं जातं सातत्याने. व्हेरियस लेबर लॉज, कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे लेबर लॉज असतात त्याच्या थ्रू it can regulate the terms and conditions of service. त्याच्यामध्ये मग एम्प्लॉईज च्या सर्व्हिस संदर्भात रूल्स आणि रेग्युलेशन्स, कंडिशन्स तिथे दिलेले असतात. एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कर्स. ओके. So now we will see what is the thrust areas of the government concerning labor laws. कुठे कुठे लेबर लॉज आणि गव्हर्नमेंटचं कुठे कुठे लक्ष केंद्रित असतं. So labor policy and legislation, लेबर पॉलिसीज कुठल्या आहेत आणि कायदे त्या संदर्भात कुठले आहेत. त्यानंतर सेफ्टी, हेल्थ अँड वेलफेअर ऑफ लेबर, जे काही एम्प्लॉईज काम करत असतात कंपन्यांमध्ये त्यांची सेफ्टी पाहिली जाते. त्यानंतर त्यांच्या हेल्थशी रिलेटेड काही पॉलिसीज वगैरे असतात त्याचं तिथे रिलेशन असतं. आणि वेलफेअर ऑफ लेबर, बोनस वगैरे. त्यानंतर सोशल सिक्युरिटी ऑफ लेबर. सोशल सिक्युरिटी, त्याला सोसायटीमध्ये काय झालं तर त्याची सिक्युरिटी प्रत्येक लेबरची तिथे पाहिली जाते. पॉलिसी रिलेटिंग टू स्पेशल टार्गेट्स दॅट ग्रुप्स सच ॲज वुमेन अँड चाइल्ड लेबर. स्त्रियांसाठी वेगळी पॉलिसीज असतात. चाइल्ड लेबर जर असतील तर त्यांच्यासाठी वेगळा ऍक्ट असतो, कायद्याने जसा गुन्हा आहे चाइल्ड लेबर. सो पॉलिसीज रिलेटिंग टू स्पेशल टार्गेट ग्रुप, याच्यामध्ये महिला आणि मुलांना त्याच्यावरती स्पेशल लक्ष दिलं जातं त्यांच्यासाठी. त्यानंतर इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज इन द सेंट्रल स्फिअर. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ लेबर, जबरदस्ती लेबर वर्कर्स वरती कामच आपण करू शकत नाही कुठलीही कंपनी, तर त्याच्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी लॉज असतात इन द सेंट्रल स्फिअर. ओके. सो दीज आर द थ्रस्ट एरियाज ऑफ द गव्हर्नमेंट वेअर दे कॅन कॉन्सन्ट्रेट लेबर लॉज. कुठले कुठले आहेत पहा. लेबर पॉलिसी आणि लेजिस्लेशन सांगितलं मी तुम्हाला. त्यानंतर एम्प्लॉईजची सेफ्टी, त्यांचं हेल्थ,
आणि वेलफेअर ऑफ इच एम्प्लॉई, त्यानंतर सोशल सिक्युरिटी ऑफ लेबर. ओके, त्यानंतर पॉलिसी रिलेटेड टू स्पेशल टार्गेट ग्रुप्स, त्याच्यामध्ये वुमेन आणि चाइल्ड लेबर असेल, आणि इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज इन द सेंट्रल स्फिअर ओव्हरऑल. ओके, त्यानंतर adjudication of industrial disputes through central government industrial tribunals, labor courts and national industrial tribunals. त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणाहून लक्ष दिलं जातं, जसं की adjudication of industrial disputes, तिथे कोणावर कशा प्रकारे कॉन्सन्ट्रेट केलं जातं गव्हर्नमेंट थ्रू. सेंट्रल गव्हर्नमेंट इथे लक्ष घालतं. सेंट्रल गव्हर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स, लेबर कोर्ट्स हे नाव दिलेले त्याला, अँड नॅशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स, हे दोन लक्षात ठेवायचे. सेंट्रल गव्हर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स कम लेबर अँड लेबर कोर्ट्स, अँड अनदर इज नॅशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स. त्यानंतर वर्कर्स एज्युकेशन. ओके, uneducated workers, they can do the job in any company, but त्यांच्या कामासोबतच त्यांना एज्युकेशनची संधी तिथे दिली जाते, याच्यावरती सुद्धा गव्हर्नमेंटचं लक्ष असतं, सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा गव्हर्नमेंट. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट स्टॅटिस्टिक्स, एमिग्रेशन ऑफ लेबर फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, बाहेर देशी जाण्यासाठी जे काही चान्स एम्प्लॉईजला मिळतात त्याच्याशी सुद्धा रिलेटेड जे काही असेल ते गव्हर्नमेंटचं लक्ष तिथे असतं. एम्प्लॉयमेंट सर्व्हिसेस अँड व्होकेशनल ट्रेनिंग जे नेसेसरी असतं एम्प्लॉईजला, ते व्होकेशनली 3 months, 6 months, 1 year, 2 year ह्या प्रकारे दिलं जातं व्होकेशनल ट्रेनिंग. त्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट सर्व्हिसेस, ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल labor and employment services, and international cooperation in labor and employment matters. The government, central government and international cooperation is also necessary in the act for the welfare, or what are the needs for the employees. So they pay attention. International cooperation is also necessary in labor and employment matters. आपलं गव्हर्नमेंट तर आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट प्लस इंटरनॅशनल कोऑपरेशन, म्हणजे अब्रॉडला वगैरे गेल्याच्या नंतर त्यांचं सुद्धा लक्ष तिकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या कंपनीवर किंवा एम्प्लॉयचं असतं. त्यानंतर बघूयात मुलांना आपण द व्हेरियस लेबर लेजिस्लेशन्स enacted by the central government can be classified into C. A, B, C, D, E, F, G. Okay. काय आहे? Various labor legislations, laws. It's enacted by the central government. It can be classified into A, B, C, D, E, F, G. मग A मध्ये काय आहे? Laws relating to industrial relations. पहिला आहे laws relating to industrial relations. B, laws relating to wages. Laws related to wages. त्यानंतर laws relating to social security. C काय आहे? Laws relating to social security of the employees. त्यानंतर laws relating to working hours, conditions of services and employment. काय आहे चौथं मुलांनो? Laws relating to working hours, conditions of services and employment. E आहे laws relating to equality and empowerment of women. Equality, men, women. That is laws relating to equality and empowerment of women. F मध्ये काय आहे? Prohibitive labor laws. Prohibition म्हणजे कुठल्या याला बंदी आहे लेबर लॉजला. आणि laws relating to employment and training. So these are the laws, different types of laws. A मध्ये काय सांगितलं पुन्हा एकदा बघा, लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन्स. बी मध्ये आहे लॉज रिलेटिंग टू वेजेस.
म्हणजे पेमेंट जे काही त्यांना सॅलरी भत्ता दिला जातो ते. त्यानंतर सी मध्ये आहे लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्युरिटी ऑफ द एम्प्लॉईज. डी मध्ये सांगितलं तुम्हाला लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स. वर्किंग आवर्स किती असले पाहिजेत. कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिसेस अँड एम्प्लॉयमेंट. ई मध्ये सांगितलं तुम्हाला लॉज रिलेटिंग टू इक्वॅलिटी, मेन वुमेन इक्वॅलिटी अँड एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन. ऍक्ट मध्ये लॉ सांगितलं तुम्हाला प्रोहिबिटिव्ह लेबर लॉज. आणि जी मध्ये लॉज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अँड ट्रेनिंग. So these are the various labor legislations enacted by the central government, and they can classify these laws into these. Okay. So पहिलं बघूयात मुलांनो लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन. हा कधी आला लॉ? So this Industrial Disputes Act in the year 1947. आपल्याला जेव्हा देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून हा लॉ, हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. ऍट द इयर इन द इयर 1947 इंडियन डिस्प्यूट्स ऍक्ट, दॅट इज 1947. त्यानंतर लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन्स मध्ये ट्रेड युनियन ऍक्ट इन द इयर 1926. ट्रेड युनियन, व्यापार, त्यांचा जो युनियन व्यापार युनियन आहे, संघटना आहे, व्यापारी संघटना, तो ऍक्ट आलेला आहे 1926. ओके. त्यानंतर बी कुठला होता मुलांनो? लॉज रिलेटिंग टू वेजेस. याच्यामध्ये काय, तो कधीपासून आलेला आहे कायदा? याच्यामध्ये वेजेस वेजेस म्हणजे काय सांगितलं तुम्हाला? सॅलरी किंवा जो महिनाभर काम केल्याच्या नंतर एम्प्लॉईजला किंवा वर्कर्सला मिळतो पगार, तो आपण म्हणू वेजेस. तर मिनिमम वेजेस ऍक्ट तो आला 1948 ला. एवढं मिनिमम वेज त्यांना दिलं गेलं पाहिजे. तर त्यानंतर पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट इन द इयर 1936. पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट इट कम्स इन द इयर 1936. आणि पेमेंट ऑफ बोनस ऍक्ट दॅट केम इन द इयर 1965. तर बघा वेगवेगळ्या इयरला वेगवेगळे हे कायदे लागू झालेले आहेत आणि प्रत्येक कंपन्यांमध्ये हे फॉलो केले जातात लॉज रिलेटेड टू वेजेस. मिनिमम वेज ऍक्ट आहे, तो आला 1948 मध्ये. हे सगळे ऍक्ट लक्षात ठेवायचे. कुठला ऍक्ट कुठल्या इयर मध्ये आला, ऍक्युरेट इयर तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. इफ वी कन्सिडर आवर फायनल एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. मिनिमम वेजेस ऍक्ट हा कुठल्या साली आला? In which year the Minimum Wages Act is displayed? So it is 1948. हे तुम्हाला आन्सर देता आलं पाहिजे. The Payment of Wages Act आहे 1936 ला. आणि पेमेंट ऑफ बोनस म्हणजे दिवाळीचं बोनस म्हणा किंवा ओव्हर टाइमचं असेल ते, तो कायदा आला 1965. ओके ओके. त्यानंतर सी मध्ये बघूयात मुलांनो लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्युरिटी. कुठले दोन आतापर्यंत पाहिले आपण? लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन्स बघितलं आपण. त्याच्यामध्ये दोन लॉज कधी आले ऍक्ट ते पाहिलं आपण. एक 1947 ला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स 1947 ला आलेला आहे. आणि सेकंड ट्रेड युनियन ऍक्ट तो 1926 ला. त्यानंतर लॉज रिलेटिंग टू वेजेस आपण बी मध्ये बघितलं. त्याच्यामध्ये तीन डिफरंट लॉज किंवा ऍक्ट आपण बघितले. मिनिमम वेजेस ऍक्ट आहे तो 1948 ला आलेला आहे. पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट तो 1936 ला आला. आणि पेमेंट ऑफ बोनस ऍक्ट तो 1965 ला आला. ओके, लक्षात ठेवायचं, कन्फ्युज व्हायचं नाही. त्यानंतर सी मध्ये आपण बघत आहोत मुलांनो लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्युरिटी. समाजामध्ये सिक्युरिटीच्या दृष्टीने एम्प्लॉईजच्या कुठले कुठले लॉज आहेत बघूयात. सो एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे पीएफ आपण म्हणतो. अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स ऍक्ट. मिसलेनियस म्हणजे अवांतर, जो टी असतो, डी असतो गव्हर्नमेंटचा किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा. सो एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड्स अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स ऍक्ट इन द इयर 1952. तर 1952 पासून हा ऍक्ट आलेला आहे. लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्युरिटी. कुठला आहे पहिला? एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड्स पीएफ अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स ऍक्ट. कुठल्या इयरला अंमलात आला आहे हा? 1952. ओके.
त्यानंतर एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स ऍक्ट, स्टेट ज्या त्या राज्याचा, that insurance act it came into year 1948, insurance act. Okay, त्यानंतर labor welfare fund act of respective states हा पण 1948 ला आलेला आहे. त्यानंतर पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी ऍक्ट हा 1972 ला आलेला आहे मुलांना, पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी. ओके, 1972 ला 2 इयर पासून हा आहे ऍक्ट. त्यानंतर एम्प्लॉईज कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट हा 1923 पासून अंमलात आलेला आहे. द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्युरिटी याच्यामध्ये आपण 5 वेगवेगळे बघितले. एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे पीएफ आणि मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स ऍक्ट हा 1952, स्टेट इन्शुरन्स ऍक्ट 1948, त्यानंतर पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी 1972 आणि एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट 1923. ओके, त्यानंतर बघूयात पुढचा लॉज रिलेटिंग टू इक्वॅलिटी अँड एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन. स्त्रियांना सेम इक्वॅलिटी. सो इक्वल रेम्युनरेशन ऍक्ट इन 1976, जेंट्स आणि लेडीजला सेम टाइप मध्ये रेम्युनरेशन दिलं पाहिजे, तो ऍक्ट आला 1976 ला. मॅटर्निटी बेनिफिट्स ऍक्ट स्त्रियांसाठी 1961 ला तो आलेला आहे. म्हणून आज बघतो आपण सगळ्यांना हे ऍक्ट नुसार सुविधा मिळत असतात प्रत्येक कंपनीमध्ये. लक्ष ठेवायचं हे डी मधले 2 लॉज मुलांनो, लॉज रिलेटिंग टू इक्वॅलिटी अँड एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन, त्याच्यामध्ये 2 बघितले आपण. नंबर 1 इक्वल रेम्युनरेशन ऍक्ट, तो आहे 1976 मध्ये, आणि मॅटर्निटी बेनिफिट्स ऍक्ट तो आला 1961 मध्ये. ओके, त्यानंतर पुढे बघूयात लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स, कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिसेस अँड एम्प्लॉयमेंट. ओके, लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स मध्ये काय बघायचं आपल्याला, कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिसेस आणि एम्प्लॉयमेंट मध्ये पहिला आहे फॅक्टरीज ऍक्ट निघालेला आहे तो 1948 ला. लक्षात ठेवायचं फॅक्टरीज ऍक्ट प्रत्येक कंपनीसाठी ऍक्ट आहे तो 1948 ला लागू झालेला आहे. त्यानंतर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टँडिंग ऑर्डर्स दॅट इज 1946 ला आलेला आहे तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, तो कायदा आलेला आहे 1946 ला. त्यानंतर शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स ऍक्ट, शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट तो सुद्धा आलेला आहे. त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट लेबर that is regulation and abolition that is in the year 1970s. कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, कॉन्ट्रॅक्ट द्यायचं. त्यानंतर इंटरस्टेट मायग्रंट एम्प्लॉई ऍक्ट, इंटरस्टेट स्टेट मधून स्टेट मध्ये. So regulation of employment and condition service, this is in the year 1979 ला तो आलेला आहे इंटरस्टेट स्टेट स्टेट मध्ये. ओके, वीकली हॉलिडे ऍक्ट, आठवड्यातून एक सुट्टी, हा सुद्धा कायदा कधी आलेला आहे 1942, जो तुम्हाला स्कूल मध्ये पण मिळालेला आहे, कॉलेज मध्ये पण मिळाला. आपला नेहमी तुम्ही पाहतच आहे आपल्याकडे संडे हा जनरली असतो, बाकी कंपन्यांसाठी थर्सडे वगैरे देतात वीकली ऑफ. हा सुद्धा 1942 ला आलेला आहे. नॅशनल अँड फेस्टिवल हॉलिडेज ऍक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव्ह स्टेट्स, प्रत्येक स्टेटच्या फेस्टिवल्स प्रमाणे ज्या त्या स्टेट मध्ये हॉलिडेज दिले जातात अकॉर्डिंग टू द हॉलिडेज. आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये दिवाळी असेल, दसरा असेल, गणपती फेस्टिवल असेल, तर तो कायदा आलेला आहे 1963. तर 1963 पासून हे सगळे फेस्टिवल्सचे आपल्याला सुट्ट्या वगैरे मिळतात, हॉलिडेज. तो कायदा कधीपासून आला 1963 पासून. ओके, त्यानंतर द प्लांटेशन लेबर ऍक्ट, प्लांटेशन लेबर ऍक्ट तो आलेला आहे 1951. प्लांटेशन करायचं कंपल्सरी, तो पण आलेला आहे 1951. लक्षात ठेवायचे आहे हॉलिडेज किंवा फेस्टिवल, नॅशनल किंवा फेस्टिवल हॉलिडेज ऍक्ट तो कधी आला लक्षात ठेवा 1963. फॅक्टरीज ऍक्ट कधी आला 1948. ठीक आहे, प्लांटेशन लेबर ऍक्ट कधी आला 1951. त्यानंतर द माइन्स ऍक्ट 1952. त्यानंतर
the dock workers, that is Safety, Health and Welfare Act, that is came in the year 1986. Okay, तर हे वेगवेगळे लॉज रिलेटिंग टू 1 2 3 स्टार्ट. ओके, तर आपण मुलांनो वेगवेगळे लेजिस्लेटिव्ह ऍक्ट बघितले, कुठल्या इयर पासून कुठला ऍक्ट आलेला आहे आतापर्यंत. तर आता बघूयात आपण 5.2 व्हॉट इज द नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेटिव्ह ऍक्ट. काय गरज आहे ह्या ऍक्टची, तर काय गरज आहे बघूया. दे इम्प्रूव्ह इंडस्ट्रियल रिलेशन्स. These acts improve industrial relations. They help in paying wages to workers. These acts help in paying wages to workers. They minimize the unrest among the workers. They minimize the unrest among the workers. They help to give compensation to workers victims of accidents. कॉम्पेन्सेशन वेगवेगळ्या प्रकारच्या वर्कर्सला द्यायला मदत होते ह्या लॉजने, किंवा काही ऍक्सिडेंट होतो काम करताना कंपनीमध्ये, तर त्यासाठी काय त्यांना सिक्युरिटी दिली जाते ह्या लॉज वरून. दे हेल्प इन रिड्युसेस कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा. वर्कर्सलाही अति प्रमाणात काही जास्त स्ट्राइक्स वगैरे करता येत नाहीत ऍज पर द कंपनीज और एजन्सीज रूल. दे हेल्प टू सिक्युअर जॉब्स फॉर द वर्कर्स. These laws help to secure the jobs of the workers. Okay. त्यानंतर they help to promote wholesome environmental conditions in the industry. They help to promote wholesome environmental conditions in the industry, and they help in fixing hours of work, rest pause, etc. Okay. So गरज काय आहे? To creating a healthy work environment for higher production and productivity, and developing and coordinating vocational skill training and employment services. तर जे काही गरजेचं नेसेसरी ट्रेनिंग असतं ते ह्या हे जे लॉज दिलेले आहेत म्हणून ते कंपल्सरी कंपन्यांना वर्कर्सला द्यावे लागतात. ओके. So India has a number of labor laws that govern almost all the aspects of employment. Number of laws आपण आता बघितले आणि इंडियामध्ये आहेत नंबर ऑफ लॉज. तर काय पहिलं आहे पेमेंट ऑफ वेजेस, minimum wages, payment of bonus, payment of gratuity, contribution to PF and pension fund, then working conditions, accident compensations, etc. Labor laws. Government, India government has number of labor laws. कुठले payment of wages, minimum wages, payment of bonus, payment of gratuity, contribution to PF and pension fund, working conditions and accident compensations. Okay. Azul, the government has enacted certain central legislations. For example, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, त्यानंतर Employees State Insurance Act, Payment of Wages Act, Minimum Wages, Equal Remuneration, जिथे लेडीज आणि जेंट्स त्याबद्दल आपण मगाशी बघितलं. Maternity Benefits Act, okay, जे स्त्रियांसाठी आहेत ते. These are all acts governed by India. In addition, at the state level, the state governments usually have a separate labor that ministry which seeks to ensure compliance with state labor laws. So State Shops and Establishment Act is there. Also Labor Welfare Fund Act is there. Okay. And through its labor department, which is generally operational at the district level. जिल्हा स्तरीय जिल्ह्याच्या लेवलने हे सगळे महाराष्ट्र शासनाच्या अंडर वेगवेगळे ऍक्ट चालवले जातात डिस्ट्रिक्टला. सो प्रिन्सिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन बघा काय दिसतंय. प्रिन्सिपल्स इंटरनॅशनल युनिफॉर्मिटी, नॅशनल इकॉनॉमी, सोशल वेलफेअर अँड सोशल जस्टिस. ओके. सो justice, social welfare, national economy and international uniformity बघूयात आपण. What is justice? So these laws help the workers to ensuring suitable distribution of the profits and benefits among the employer and employees. It also provides better working conditions in industry. That is justice, न्याय वर्कर्सला किंवा एम्प्लॉईजला. त्यानंतर social welfare. Employees साठी काय? These laws help the employees to improve their social status by providing them accurate wages
and safety measures, ensuring appropriate working hours and health facilities. हेल्थ फॅसिलिटीज मध्ये मग इन्शुरन्स वगैरे असतो, हेल्थ इन्शुरन्स जो कंपनी काढून देत असते प्रत्येक एम्प्लॉईला, दॅट इज कम्स अंडर सोशल वेलफेअर. त्यानंतर नॅशनल इकॉनॉमी मध्ये द इंडस्ट्रियल लॉज, स्टॅटिस्टिक्स, द नीड ऑफ वर्कर्स and hence it increases the efficiency worker, hence increases the earning of industry and finally improve the national economy. एम्प्लॉयची ग्रोथ झाली की कंपनीची होते, कंपनीची झाली की ऑल ओव्हर इंडियाची नेशनची होत असते. एक लक्ष येतं आपल्याला. इंटरनॅशनल युनिफॉर्मिटी मध्ये काय, इट एम्स ॲट securing minimum standard on uniform basis in respect of all labor matters. That is international uniformity. So thrust areas आपण मगाशी बघितले होते, सेफ्टी, हेल्थ अँड वेलफेअर ऑफ लेबर्स. ओके, सोशल सिक्युरिटी ऑफ लेबर आपण बघितलं. पॉलिसी रिलेटिंग टू स्पेशल टार्गेट ग्रुप सच एज वुमेन अँड चाइल्डहुड लेबर पाहिलं आपण. इंडस्ट्रियल रिलेशन्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज इन द सेंट्रल स्फियर. ओके, and judging of industrial disputes through industrial tribunals come labor courts. Workers education and worker labor and employment statistics, immigration of labor for employment abroad. Immigration means from one place to another place, one country to another country, that is immigration of labor. म्हणजे यूएसए मध्ये एक कंपनी थ्रू एखादा एम्प्लॉई तिथे जाऊन जॉब करतो, that is immigration of labor for employees abroad. And employment services and vocational training. So these are the thrust areas of labor laws. So students, what we have seen today, the evaluation of labor laws is the result of the constant struggle by the workers. हे जे 1947 पासून 29-26 पासून लॉज अंमलात आलेले आहेत, त्याचा एम्प्लॉईजला कशा पद्धतीने फायदा होतो ते आपण आज बघितलं. लेबर लॉज प्रोटेक्ट अँड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन जनरल अँड दोज हू कॉन्स्टिट्यूट द पुअर, deprived and disadvantaged sections of the society. त्यांनाही त्या पद्धतीने बेनिफिट मिळाला according to these rules or regulation or act of the government and central government. Okay, labor legislations have now acquired the status of separate branch of law because of its special features, and therefore an idea about its concept, laws, trust areas, objectives and classification that will be the immense help to understand its principles. So students, today we have seen all these. What we have seen, what is the necessity of legislative act and which are the actual acts. So this topic, 2 subcontents we have completed today. Thank you.